Pertama, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Kemudian yang kedua, para ulama-ulama kita, para aulia-aulia Allah. Kemudian kepada kaum muslimin wal muslimat, leluhur-leluhur kita semuanya. Lalu kita khususkan kepada almarhum Akhin Al-Karim Al-Ustadz Imam Wahyudi SPD yang telah meninggal di hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 kemarin. Mudah-mudahan almarhum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan diterima oleh Allah seluruh amal-amal solehnya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين. سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن له حق علينا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Khususan ila ruhi akhir al-karim al-marhum Kyai Haji Imam Wahyudi SPD. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي معبود. لا إله إلا الله حي باق. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله.
ridwa'illahi ta'ala wa syafa'ati rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu khususan ruhul marhum al-ustaz Imam Muhyiddin SPD. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ighfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والبهجة والسرور والرزق والنعمة عليه إلى روحي أستاذ إمام محيدي وعلى أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله واجعلنا وإياهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. نجنا من النار بفضل لا إله إلا الله محمد رسول الله وادخلنا الجنة وإياهم بشفاعة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya kita mohonkan hadiah Fatihah untuk istri Pak Legiman yang tadi mendapatkan musibah. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan kembali sehat dan kembali bersama-sama dengan kita. Khususan disihati istri daripada Pak Legiman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati jajaran pengurus DKM Al-Barokah, yang kami hormati Ketua RT 04, yang kami hormati Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Timbau, yang kami hormati sahabat-sahabat Banser dan Wakser yang hadir pada kegiatan malam hari ini, beberapa pengurus masjid, ada pengurus masjid dari Masjid Darul Muqarrabin, ada beberapa pengurus dari Langgar Al-Mustaghfirin, dan juga mungkin keluarga besar daripada Bapak Abdul Husno mungkin yang hadir pada kesempatan malam hari ini, seluruh jamaah ibu dan bapak sekaligus tim Habsi yang sudah membersamai kegiatan kita pada malam hari ini yang berbahagia.
Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini Allah mentakdirkan kita semuanya dapat bertemu kembali setelah 2 bulan diliburkan pengajiannya oleh pengurus karena Ramadan dan karena Syawal, sehingga pada malam hari ini kita mulai kegiatan ini di Langgar ini menjadi barometer, menjadi tonggak. Insya Allah kedepannya kegiatan-kegiatan selanjutnya jauh lebih baik lagi. Amin Allahumma. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai dengan hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam hari ini acara rutin dikemas dengan tahlil akbar sekaligus halal bihalal. Tahlil karena kita baru saja kehilangan guru kita bersama, ustadz kita bersama, pembimbing kita bersama, yaitu Ustadz Imam Wahyudi, yang hari Rabu kemarin Allah memanggil beliau untuk meninggalkan kita selama-lamanya. Dan semua orang, khususnya di Kutai Kartanegara, merasa kehilangan beliau, merasa tidak percaya sebegitu cepat pergi untuk selama-lamanya. Jadi hampir nggak ada yang percaya. Dan beliau ini adalah pejuang Al-Quran, pejuang dakwah, selalu mengajarkan hal-hal yang baik untuk ditularkan pada orang lain. Beliau punya skema bagaimana membentuk dulu prajurit-prajurit yang hebat, yang kemudian nanti ini akan menyampaikan pada masyarakat secara umum. Bagaimana beliau membentuk TEC, Tilawati Education Center. Kemudian beliau membentuk guru-guru Al-Quran, membentuk grup yang lagi meramaikan grup WhatsApp paling ramai itu grup Iqmal. Terus paling ramai gambar apa yang masuk semuanya, grup Iqmal. Ternyata itu juga bukan sembarang grup, ini sudah direstui oleh guru-gurunya. Artinya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ini termasuk orang yang baik. Dalam satu riwayat Kanjeng Nabi sampaikan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia umurnya panjang sekaligus amalnya baik. Menungso yang paling baik itu umurnya panjang, amalnya juga baik. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang umurnya panjang tapi amalnya buruk, Pak. Selama hidupnya itu tidak digunakan untuk menambah kebaikan tapi justru menambah keburukan. Nah, Ustadz Imam ini meskipun usianya pendek, lahir 1992 Desember, tanggal 21 Desember 1992. Jadi kemarin sore lah ibaratnya. Kalau dibandingkan dengan Pak Arif, kalau dibandingkan dengan Pak Takim, ini kan baru kemarin lah, anaknya jenengan lah ya. Tahun 92 lahir dengan proses yang begitu panjang ya, mondok ke sana kemari, mulai jadi guru tugas sampai ke Riau, sampai ke Medan, sampai ke Batam, sampai ke Pangkalan Bun. Ternyata ujung-ujungnya jujukan terakhir ada di Kutai Kartanegara, dan diwafatkan oleh Allah, juga dimakamkan juga di Kutai Kartanegara. Jadi singkat, tapi singkatnya umur beliau ternyata isinya sama dengan umurnya yang panjang sekaligus beramal baik. Kita belum tentu Pak yang umurnya lewat panjang kayak gini terus amalnya baik, ngungguli, itu belum tentu. Makanya kita semuanya merasa kehilangan, Pak, merasa kehilangan beliau. Tetapi jasa-jasanya beliau luar biasa. Bagaimanapun juga kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Ibu-ibu santri-santri itu nangis semua, guru-guru tilawati nangis semuanya. Semua orang yang pernah kenal, semua orang yang pernah merasakan nikmatnya ilmu dari beliau itu semuanya nangis. Bahkan hampir tidak percaya, hampir tidak percaya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya sendiri ditelepon juga hampir tidak percaya, karena beliau punya misi besar dengan saya saat itu. Punya misi besar. Pertama, saya harus dibawa bertemu dengan Habib Lutfi.
karena beliau sudah bertemu dengan Habib Lutfi. Beliau sampaikan, Kiai, nanti sama saya sowan sama Habib Lutfi, masuk langsung ke kamar pribadi Habib Lutfi. Beliau sudah bertemu di sana, sudah sudah dinasehati, sudah di istilahnya sudah diberikan sesuatu lah oleh Habib Lutfi. Itu satu. Yang kedua, beliau kepingin saya mengembangkan pesantren setelah pesantrennya Ustadz Imam. Jadi pesantrennya Ustadz Imam nanti akan bahasanya nanti kelanjutannya ada di pesantren saya. Itu sudah koneksi sudah dibangun sejak tahun kisaran 2020, sudah koneksinya dibangun. Nanti tepatnya di Tenggarong seberang, nanti perluasan wakafnya. Bahkan terakhir kemarin itu saya ditawari untuk menerima wakaf dari seseorang di Tenggarong seberang, di jalur 2 hektar, tapi saya belum mengiyakan waktu. Jadi banyak sekali hal-hal yang positif. Kita tidak boleh larut terlalu dalam kehilangan beliau. Kenapa? Karena kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh berpisah dengan orang yang kita cintai, kita boleh berpisah dengan anak kita boleh berpisah dengan guru kita, tapi jangan pernah berpisah dengan Allah. Jadi setiap kita berpisah dengan seseorang yang kita cintai, Allah akan gantikan yang lain untuk kita cintai. Ya, guru kita cintai, nanti akan bermunculan guru-guru berikutnya, nanti akan bermunculan penerus berikutnya. Itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sudah berpisah sama Allah, tidak ada gantinya. Jangan sampai kita ini pisah dari Allah. Boleh kita ini pisah dari teman-teman kita, boleh kita pisah dari grup kita, pisah dari tetangga kita, meninggal dunia atau pindah tempat dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak boleh pisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap menyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan wafatnya Ustadz Imam, wafatnya Ustadz Imam, mungkin kita baru-baru di grup Ikmal, di grup baru di share, sudah dibagikan, buagikan lagi. Bagaimana testimoni para sahabat-sahabat beliau itu meninggal sedang dalam keadaan berdakwah. Dan salah satu keunikan beliau selalu silaturahim. Bisa telepon kadang, guru di mana posisi, saya mau mampir ke rumah jenengan minta doa. Itu selalu beliau Ustadz Imam. Maka perjalanan dakwah beliau yang kemarin beliau kecelakaan itu gambaran bahwa beliau itu melakukan kebaikan, diwafatkan oleh Allah dalam kebaikan, sedang dalam dakwah. Itu kan bagus lah, orang meninggal dunia dalam keadaan dakwah. Yang kedua, beliau ini sedang dalam rangka silaturahim sekaligus mendakwahkan Al-Quran. Pokoknya dunianya masih dunia dakwah. Ini juga posisi meninggal yang sangat baik sekali. Di dalam Al-Quran, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang keluar dari rumahnya atau merantau atau mengembara, ya, itu muhajiran ila Allah, tapi mengembaranya bertujuan untuk merubah ke arah yang lebih baik. Entah itu belajar, entah itu mondok, entah itu memperbaiki ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Itu muhajir namanya. Orang yang berpindah dari yang tidak baik menjadi baik. Itu namanya muhajir. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalau didatangi kematian, kalau mati di dalam perjalanan perjuangannya itu, maka ganjarannya, pahalanya sudah langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pahala amal-amal kebaikannya, alias wafat dalam keadaan syahid. Amin Allahumma. Semua orang ingin wafatnya model seperti itu, ingin dalam keadaan yang syahid, sedang dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita nanti suatu saat meninggal dunia pas nabu gendang gitu, ya Nabi
mati gitu ya. Mudah-mudahan dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan kebaikan itu bayi ya. Banser lagi jaga begini, jaga kiainya sedang berceramah, jaga umat dari hal-hal yang tidak diinginkan, jaga begini. Abis itu nggak gerak, kayak model jadi patung. Ternyata lama-lama loh meninggal dunia ini. Wah, ini meninggalnya dalam keadaan syahid. Makanya Banser itu demi agama ku rela berkorban. Itu ya berkorban, lo korban waktu, yo korban keluarga, semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi mudah-mudahan kita nanti wafat itu dalam keadaan husnul khotimah. Jadi tidak ada jaminan harus nunggu tua, ayo tidak ada jaminan. Beliau itu masih umur berapa sih? Umur ya 32-an tahun lah. Zaman masih belum menikah itu lontang-lantung sama saya di Teluk Dalam cari kontrakan untuk nerima murid untuk ngaji Al-Quran. Itu masih ingat saya proses perjalanan di kisaran 2015. Ya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan kita semuanya menjadi saksi. Semua orang hadir dalam proses pemakaman, hadir untuk ikut sholat ya. Masuk Pak Subhan, saya pas kebetulan bareng sama beliau. Ya Allah, hadirin rahimakumullah, inilah gambaran sesuai syair yang sering kita dengarkan. Waladaka ummuka ya ibna Adam bakiya wan nasu hawlaka yadhakuna surura waj'al li nafsika an takuna idza bakaw fi yawmi mautika dhahikan masrura. Ini syair tapi penuh makna. Apa makna syair ini? Waladatka ya bena Adam, waladatka ummuka ya bena Adam. Wahai anak Adam, engkau telah dilahirkan oleh ibumu bahagia, dalam keadaan nangis. Dilahirkan keluar nangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Semua orang di sekitar termasuk ayahnya, ibunya, kaiknya, neneknya, tetangganya, saudaranya, semuanya bergembira atas kelahirannya. Alhamdulillah, wis lahir lanang, gantengnya luar biasa. Lahir perempuan cantik. Pokoknya semuanya bergembira atas kelahiran bayi itu. Sementara bayinya nangis. Jangan sampai bayinya ketawa Pak Subhan. Bayinya ketawa viral nanti itu ya. Wah, ini ada bayi masuk TikTok itu, bayi lahir terus ketawa. Atau bayi lahir langsung geleng-geleng itu kayak jam itu yang gundul. La ilaha illallah. Wah, ini. Jadi lahir dalam keadaan nangis. Sementara orang-orang yang menyaksikan itu merasa senang, merasa tersenyum, merasa bahagia atas kelahiran. Wes proses waja'al li nafsika, jadikanlah dirimu, proseslah dirimu untuk menjadi waja'al li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika. Jadikan nanti ketika kamu meninggal dunia, kamu tersenyum sangat bergembira, sementara orang lain menangisi kepergian. Mau orang nangis kemarin Imam Bulat nangis, nggak kuat menahan air matanya. Karena apa? Karena kebaikannya Pak begitu cepat. Allah itu kalau mau ngambil ilmu itu nggak kok ilmunya yang diambil, tapi Allah wafatkan ulamanya, diwafatkan gurunya. Jadi nggak langsung dijebol ilmunya tuabut begitu enggak, tapi diwafatkan gurunya. Nah, untuk itu kita semuanya bersedih, dan ini gambaran kalau husnul khotimah itu begitu. Kalau orangnya baik, kalau orangnya nggak baik itu ya wis kubur-kubur dewe, di budal-budal dewe begitu ya. Waktunya tahlilan insya Allah nahlili, kalau yang doakan itu ya bukan suatu kepastian ya, tapi biasanya tonggo-tonggo terus rasan-rasan. Kan begitu ya. Ayo wajar, enggak tahlilan, orang ora tahu melu, ora tahu pengajian, ora tahu teko lah. Akhirnya seperti itu. Ya, jadi kebaikannya nggak nampak, tapi ketika sudah meninggal dunia, yang teringat dan yang tersisa adalah kebaikan. Maka semua orang pasti akan nangis, semua orang pasti akan, ya Allah, nggak percaya kok cepat betul. Bahkan adiknya itu iri, kepingin adiknya aja yang meninggal, adiknya itu sekolah. Ya, jadi inilah
ibu-ibu, dan hari ini kita mendedikasikan tadi qiraatul Qur'annya tadi ya. Nah, didedikasikan untuk beliau karena sudah dia mengajarkan tilawati Al-Quran luar biasa. Yang kedua, pada malam hari ini kita sekaligus halal bihalal ya Pak Dwi ya. Halal bihalal keluarga besar Langgar Al-Barokah. Insya Allah nanti di Langgar Al-Mustaghfirin Sabtu depan. Sama ngati Pak, sudah tak datangi musola kau Pak Soleh ya di Mustaghfirin tempat saya ya. Jadi nggak hadir semuanya, harus pilih-pilih nggak hadir ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, nggak ada hujan, nggak ada apa. Nanti kita hadir bersama-sama di Langgar Al-Mustaghfirin Insya Allah Pak, hari Sabtu depan. Ini mumpung ada Pak Mayor Sinto, nanti sampaikan kepada grupnya, disiapkan. Insya Allah nanti pada Sabtu depan kita juga mengadakan kegiatan. Rencananya saya sih awal-awal bulan ini, tapi tak lihat info dari Pak Imam, info dari teman-teman kayaknya hari ini dan tanggal 4 ya nggak mungkin kita akan berbetulan. Oh hari ini banser ada dibagi itu ya, kawan-kawan banser ada yang di Teriu, Jalan mau ke Teriu itu juga lagi kegiatan, sehingga yang hadir memang tidak bisa full. Jadi insya Allah pada pertemuan pada Sabtu depan kami sekaligus mengundang jenengan semuanya tanpa terkecuali, bila perlu bawa istri anak putu-putumu bareng, bawa semuanya untuk kita halal bihalal di langgar kami, Langgar Al-Mustaghfirin Jalan Bagris. Kita ramaikan bersama-sama. Insya Allah Sabtu depan nanti undangan bisa menyusul Pak. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal ini tanggal 25 Syawal 1445 Hijriah. Insya Allah belum kaset Pak kegiatan ini, belum kaset apa bahasa Indonesia? Iya belum telat. Insya Allah nggak ada ceritanya telat ya. Intinya kita mengadakan halal bihalal, sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Halal bihalal ini menjadi wajib karena kemarin kita sedang berharam-haraman, orang rukun dengan saudaranya, tidak teguran dengan tetangganya, tidak teguran dengan kawannya, maka itu semuanya haram. Boleh enggak? Boleh enggak kita nggak teguran? Boleh enggak kita menyakiti orang lain, tetangga? Nggak boleh kan? Berarti kalau nggak boleh kan haram. Haram semua perbuatan itu, menyakiti saudaranya, memfitnah saudaranya, menjatuhkan nama baik saudaranya, ya saudaranya sampai kedengaran berlorati dan seterusnya, maka ini semuanya kemarin haram. Nah, hari ini teman-teman di DKM panitia memberikan wadah, sampai sudah dikasih wadah untuk apa? Kumpul bersama menghalalkan yang kemarin-kemarin haram itu loh. Kan pasti selama perjalanan kita kemarin kan banyak salahnya tentu ya. Ngerasa apa enggak? Ngerasa salah. Pertama itu kita ini manusia bukan malaikat. Manusia itu apa ya, bahasa Arabnya itu insanun. Wa ma summiyal insanu insanan illa linisyani. Manusia tidak disebut insan kecuali karena manusia banyak lupa. Banyak lupanya, banyak khilafnya, banyak salahnya. Kalau kita mau benar terus, kita bukan manusia. Yang benar terus, nggak tahu salah, itu malaikat. Makanya kita ini wajar, mau guru ngaji, mau ustadz, mau kiai, mau habib, mau banser, mau ansor, salah itu biasa karena kita manusia. Kita pasti punya salah Pak. Justru disinilah kemudian Allah memberikan ruang bagi kita. Kan perselisihan itu dimulai dari yang terdekat. Perselisihan tidak pernah dimulai dari yang jauh. Perselisihan mesti yang dekat. Biasanya suami sama istri, sama anak, sama mertua, terus rondo ombo titik kali ombo sampai tukang pasar barang itu bermusuhan Pak Subhan gara-gara urusan jok kayak repot ya. Misalkan ini contoh. Makanya Allah ingatkan bahwa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sungguh ada sebagian dari bojomu, pasangan hidupmu dan anak-anakmu itu ada yang jadi musuhmu. Tapi tidak semua Pak. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Bisa jadi musuhmu. Wa in ta'fu wa tasfahu. Kalau kamu memaafkan, kalau kamu musafahah, salam,
Nanti ada salam-salamannya ya Pak Arif ya. Ya. Wa in ta'fu wa tasfahu, kalau kamu bermaaf-maafan maka sungguh ini adalah baik bagimu. Jadi setelah salah-salah, setelah khilaf-khilaf, setelah ngerasani, setelah berbuat curang terhadap seseorang, maka kata kuncinya ta'fu wa tasfahu, yaitu jika kamu memaafkan, jika kamu melupakan kesalahannya, jika kamu saling musafahah. Musafahah itu salaman, maka itu baik. Makanya kemudian diwadahi dengan istilah yang namanya halal bi halal. Dan halal bi halal itu kemasan yang sudah luar biasa Pak Pri. Nah, mungkin kita hanya memakai istilah wa in ta'fu wa tasfahu, hanya wis minta maaf ya Pak Dwi, lupakan kesalahan saya, salaman. Nggak bisa Pak, mesti mampir dulu sini lo, mampir ini lo rengginangnya sudah tak gorengkan, ini lo apa namanya itu jenang itu apa namanya, aduh mongso sudah tak sediakan permennya, sudah tak camkan tehnya, makanya diajak makan, diajak berbahagia. Jadi orang itu bisa lupa karena makan. Itu Pak, orang bermusuhan model apa, orang nggak senang model apa, itu kalau sudah ada makanan orang bisa selesai. Makanya lebaran itu kita biasanya berbagi kue, berbagi macam-macam. Kalau ongguan ya rombongannya RT ke atas lah, RT, lurah, terus toko-toko sih sugi-sugi itulah ya. Ya, kalau keripik kuli, terus gadung, terus keripik gedang, nah itu ya umum biasa. Ya orang-orang biasa seperti saya ini makanannya seperti itu. Tapi ini adalah bagian daripada idkhal surur, memberikan rasa senang pada orang lain. Intinya agama kan di situ, menyenangkan orang lain dalam urusan hablum minan nas, dalam urusan hablum minallah, menyenangkan Allah. Nah, jadi intinya itu kita senang sama orang lain, senang bergaul sama tetangga, senang kumpul kegiatan sholawatan, senang kumpul, pokoknya intinya hidup ini menyenangkan. Tapi kalau kita ini tidak menyenangkan, akan jadi masalah. Makanya tersenyum pun itu bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Sampean beri senyuman pada orang lain, saudaramu, maka ini bagian dari sedekah bagimu. Jadi hanya urusan mesem itu loh Pak, itu jadi sedekah. Kan remeh, mesem opo, pahalanya opo Mas. Tapi membuat hati orang lain senang, membuat orang lain nyaman. Tapi kalau tindakan kita, gestur tubuh kita, atau mimik wajah kita nyepeti, nyepeti meripat apa ya, nyepeti itu ya, membuat mata kita sepet melihat, seperti apa Pak Sekretaris? Males gitu lihat Pak Dwi itu, sepet mata saya itu melihat Pak Dwi, nggak menyenangkan, ketemu orang nggak senyum, nggak negur, muka masam, itu loh. Jadi sedekah itu loh yang paling ringan itu sampan senyum atau sampan menampakkan wajah ceria pada orang lain, nggak menampakkan wajah yang besumut. Itu apa sih Pak besumut itu? Pak Arif yang paham, wajah yang gembira. Itu intinya agama itu konusur, memberikan rasa senang pada orang lain. Sampean jamaah orang lain senang lihat langgarnya kok rame, orang jadi ikut senang, selawatan, jilbabnya ini baru kayaknya ini ya, tahun baru apa, semangat baru menjelang tahun baru ya, jilbabnya baru, terus kemudian pakaiannya baru, orang lihat tuh senang gitu loh, semangatnya muncul Pak. Coba kalau pakaiannya orang jelas, coba selawatin al barokah kok tidak jelas, orang itu seragam pokoknya ya. Jadi ini hal remeh tapi membuat orang lain merasa nyaman, disuguhi sholawatan, disuguhi gendangan, penampilannya cantik, penampilannya bagus, banser juga pakai seragam gagah, senang. Itu agama. Maka hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah, malam hari ini kita mengadakan halal bihalal. Ayo kita bikin se-happy mungkin. Saya duga ini acara demi acara perkembangannya Al Barokah luar biasa. Sekarang pakai sistem kotakan Pak, sudah mulai tak lihat tadi dibagikan. Ada peningkatan menjadi lebih baik lagi. Itulah inti daripada makna Syawal Pak. Makna Syawal itu artinya meningkat, meningkat kebaikannya. Pokoknya kebaikan lah.
Kebaikan itu bisa kebaikan dalam rumah tangga, meningkat ekonominya, meningkat kemesraan suami istrinya, meningkat kepercayaan keimanannya, terus pokoknya meningkat, asal jangan jumlahnya. Nah itu sudah meningkat jumlahnya, namanya ta'addud zaujah. Ta'addud itu nggak boleh ada, ta'addud zaujah itu poligami, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Meningkatnya maksudnya meningkatnya dalam hal itu nggak boleh. Kalau poligaminya jika mampu ya orang popo mbak Dwi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat tadi saya sampaikan mari bersegera, inti daripada arti itu mari bersegera untuk melakukan kebaikan saisone. Kita bisanya gedang ya gedang, kemampuan kita nggak bisa dipaksa untuk membaca Al-Quran dengan suara yang indah seperti Ustadz Imam misalkan, membuat satu skema bagaimana proses pengajaran seperti itu, nggak bisa. Tapi bisanya kita apa? Sepanjang itu kebaikan, itu bernilai ibadah. Jangan memaksa. Aku biar kepingin kayak apa namanya vokalnya itu loh, yang kayak apa Vivi Zulfikar, kayak Ai Khadijah, kayak siapa lagi itu vokal-vokalnya itu. Nggak bisa kita. Ya niru bisa, tapi nggak bisa sama, Pak. Karena kemampuan orang beda. Yang tukang maksa harus jadi ini nggak bisa. Ya percobaan boleh, tapi nyatanya ya juga tidak bisa sama. Sudah ada porsinya masing-masing. I'malu ala syakilatikum, bekerjalah sesuai dengan profesimu. Kamu bisanya gendang, amalmu lewat gendang. Kamu bisanya bagian ngirim apa bu, pengumuman nanti tanggal sekian kita mau pengajian, tolong gotong royongnya ya, misalkan itu nanti masing-masing bawa dadar gulung satu-satu lah atau apa, itu sesuai dengan kemampuan dan itu bernilai Pak. Pahala, tanpa ada yang mikir dadar gulung kan yo sepi pengajian ini gitu loh, tanpa mikir konsumsi sepi. Nah Bapak Ibu pokoknya kebaikan, wih segera no pengajian kalau bisa yo berangkat, sehat badannya, longgar waktunya, yo berangkat. Pokoknya seneng aja lah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Pokoknya kita beristighfar melalui tahlilan, melalui shalawatan ya. Kemudian dengan begitu insya Allah kita mendapatkan surga. Untuk khusus orang-orang muttaqin yang kriterianya punya tingkatan yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang yang mau berinfak di dalam keadaan sarra suka maupun dharra dalam keadaan susah. Keadaan susah itu ditandai dengan akhir bulan April itu wong pada susah kabeh, terutama yang ke Tulungagung, ke Jombang, ke Banyuwangi, Kediri, Galek, sapi turute itu sedih semua. Pertama tidak menemukan tiket. Yang kedua tiketnya mahal. Selama hidup di Jawa nggak kerasa, di sini pentol ya 20.000, 50.000 itu biasa ya. Begitu beli di sana itu ada segini cuma 5.000, ya sekabeh diborong kabeh. Wah borong nggak nyari cowok ini semuanya. Wah gua ya Pak Jimali, wah semuanya koncone cowok ini kabeh, nggak kerasa dompetnya di laporan Mas, duit gue sentek ya tak transfer. Konco-konco dijak mangan pecel mediun kabeh, ringan banget karena di sini tuh wah itu garong 20.000, 20.000. Begitu di Trenggalek, Tulungagung, daerah sana itu 7.000 Pak, itu saombiok sudah. Kopi 2.000, nggak sampai 10.000, pas 10.000 sama kerupuknya. Nah di sini nggak bisa, makanya merasa senteng. Tak bayari semua, tak bayari. Wah, kebaya Pak. Akhir April semakin mepet, semakin tanggal 30, oh ini kabar sama sekali. Nanti postingannya orang itu nggak ada postingannya. Biasanya posting. Sekali ini duitnya susah. Ini apa namanya guyonan kita bahwa ternyata di akhir-akhir begitu Mas Dar ya. Jadi dalam keadaan seperti itu perlu ada pengajian seperti ini, tetap kita upayakan untuk bisa hadir. Ada tahlilan tetap kita upayakan untuk bisa hadir, karena ini dalam keadaan dorok, dalam keadaan sempit kita menyempatkan untuk bisa melakukan kebaikan, terutama dalam hal infak ataupun sedekah. Bapak Ibu, Sayyidina Ali pernah, ini dalam kajian kita kemarin, nanti mungkin Pak Ustadz mengingatkan, Sayyidina Ali itu pernah tanya sama istrinya, Dek,
Dek Fatimah, nggih Mas, sisa uang berapa? Ditanya oleh Sayyidina Ali suaminya, uangnya sisa 6 dirham. 6 dirham itu kira-kira berapa lah? Ya saya anggaplah 600.000 lah ya, anggaplah 600.000. Ini uangnya untuk apa? Ini untuk jagani anak-anak kita, Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Jangan dibuat yang lain Pak ya, kata istrinya Sayyidah Fatimah. Ya oke, tak belanjakan saja supaya nanti perbekalan untuk anak-anak kita bisa disiapkan. Wis, belanjalah ke pasar, bawa uang 600.000, anggaplah 600.000. Begitu bawa uang 600.000, belum sampai pasar, itu ada orang minta-minta Pak. Begitu sampai pasar ada orang minta, tapi mintanya ini enggak apa ya, enggak minta lan-lanan itu apa sih Pak Imam? Pokoknya dia minta tolong tapi barter gitu, minta tolong barter ya. Tapi tujuannya Sayyidina Ali itu belanja kebutuhan dapur. Ada orang nawari sapi ya, onta lah, dulu itu onta ya, nawari onta, suruh membeli ontanya atau paling tidak membantu menjualkan ontanya. Dan duit itu 600 piye ya, yes, pokoknya sampai nanukan lah, sama natur lah gimana caranya ya. Tapi ini sebelum kejadian ini pernah juga diminta oleh orang, uang tinggal segini dikasihkan. Besoknya coba cari-cari pekerjaan lah, siapa tahu ternyata malah dimintai tolong untuk beli itu. Iya, nggak ada apa-apa. Oh gini aja, sampai jualkan aja, nanti saya butuh, pokoknya dari saya 100.000, terserah sampean. 1 juta lah, berapa 1 juta? Dari saya 1 juta, terserah sampean. Ternyata oke, siap. Oh ini lumayan ini Pak, lumayan ini solusi untuk menutupi kebutuhan dapur daripada nanti diomelin istri Pak. Oh, pulang yang ngomelin istri. Jadi Sayyidina Ali awalnya pulang ke rumah, loh katanya belanja, iya tadi ada orang minta ya tak kasihkan. Oh, katanya dia pakai dalil, siapa yang mau mengutangi Allah, Allah akan lipat-lipat gandakan. Nah dengar ayat seperti itu aku ya wedi, ya wis tak kasihkan aja. Udah besok tak upaya lagi cari, ternyata ketemu orang itu tadi, orang kedua, bukan orang pertama, orang yang menawarkan sampingnya, suruh beli. Kalau nggak bisa beli, bantu tolong jualkan, karena saya butuh uang Pak. Saya cuma butuh 100, terserah sampean. Oke, sepakat. Bawalah sapi atau unta ini. Begitu dibawa ternyata ada, weh Ali sekarang jualan sapi ya, belantik sapi ya. Nah ini tadi orang minta jualkan sapi, berapa teman jual? Kalau 300 bawa, kalau 300 bawa. Ya sudah, ini nggak usah 300, ini saya beli full 1 juta. Ini hitung-hitungannya biar gampang aja ya, 1 juta. 300.000 nawarkan, padahal yang punya sapi butuhnya cuma 100.000. Kalau 300.000 sudah untung 200.000. Ini yang beli nggak nawar, wes tak tukune 1 juta, aku seneng lihat sapimu. Singkat cerita, uang 100 dikasihkan pemiliknya, pulang dia bawa 900 dikasihkan sama istrinya. Bayangkan. Jadi sedekah itu efeknya seperti itu. Dalam keadaan mau mepet sekalipun, itu mesti Allah akan kasih ganti. Itu mesti. Terus kakak enggak? Pasti lah. Kondisinya kan dia butuh beli susu anaknya lah, kasarannya omong ini. Tapi di tengah jalan malah diutang sama Pak Jumali. Oh minta, wa may yuqridullaha qardan hasanan fa huwa yudha'ifu lah. Siapa yang mau meminjami, mengutangi sama Allah, ngutangi Allah, Allah mau berutang loh, kasarannya ngomong begitu. Tapi lewatnya Pak Jumali, dalil Pak Jumali. Makanya mau ngutang kadang-kadang dalil ini kan ngeten, ini kan ngeten, dalil Pak Jumali, dalil lagi terus tak kasih lah daripada kebanyakan dalil. Wes, pokoknya saya bantu Pak Jumali. Tiba-tiba saya mendapatkan jalan lain, seperti contoh tadi, melalui penjualan sapi ini tadi. Jadi orang yang menginfakkan di jalan Allah dalam keadaan susah maupun senang, itu cirinya orang-orang yang bertakwa, yang akan mendapatkan surga. Wong di dunia sudah batinya nggak karu-karuan tadi loh, batinya sudah, keuntungannya sudah banyak, nggak karu-karuan. Kemudian
Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaib, orang yang mampu menahan emosi. Mau marah ini rasanya jengkel banget. Tapi terus ingat, tadi saya mau berangkat ke sini, di mobil saya itu ada Omar Hana. Omar Hana untuk nyetelkan anak saya ke Omar Hana itu loh. Ada puasa, terus apa proses beli sahur, beli bukaan di minimarket, malah jatuhin apa namanya makanannya itu jauh mana-mana tukang apa namanya tokonya itu. Nah, lalu dia mengucapkan ini soim, saya sedang puasa, sabar. Nah itu yang dimaksud dengan al-kadhiminal ghaib, mampu ngempet rasa marah, mau ngempet rasa emosi. Ya memang berat, tapi orang yang mampu ngempet itu berarti orang ini termasuk orang muttaqin yang nantinya akan mendapatkan surga. Ya muka-muka bisa ngempet ngaji terus masuk yo ora iso, selawatan terus masuk yo ora iso. Semua berproses ya, semua berproses. Enggak langsung tiba-tiba jadi banser ngempet, jadi bawa acara ngempet, harap muring-muring enggak jadi ya Pak Arif, Pak Subhan. Mau marah-marah itu enggak jadi. Kemarin sempat mau marah-marah, joknya mau dibakar semua karena Indonesia kalah kemarin. Paling mangkal sama Marcelino itu, waduh, ini main bola cuma 2 orang saja, ini kesebelasan, ini tim, katanya ketua PSSI. Pak Subhan marah-marah. Teman-teman saya nobar itu semua marah-marah, termasuk saya marah. Terus ingat ya Allah, marah gak jadi. Jadi TV-nya tak lempar sama saya. Saking jengkelnya itu Pak. Wasitnya itu loh, wasitnya temannya Pak Subhan itu loh, yang dari Cina itu, jengkel banget. Semua netizen itu, semua komentarnya miring semua. Jadi marah-marah semuanya. Nah, ini contoh kecil ya Allah. Wong TV ya dimarahi, saya nggak sadar, marah itu nggak sadar. TV itu saya lempar itu. Kok Kaji Halim itu ketawa sampai ngakak-ngakak mau kepoyo-poyo itu. Wah marah-marah. Kebetulan kalau saya nonton bola timnas itu mesti harus bermusuhan dengan Pak Alim yang punya briling gitu loh. Jadi kan sinten Indonesia, Pulau Uzbekistan, mesti ngoten. Jadi mesti musuhan dengan saya itu. Jadi kan sinten Indonesia, Pulau Irak. Jadi Irak dan Indonesia kemarin koyo-koyo menang, Indonesia koyo-koyo, Indonesia biasa yang menang bisik terus kayak ribu-ribu ini gitu ya. TV tak lowe ketebong mangkel katanya. Lah itu wal kadhiminal. Artinya orang yang mampu menahan amarah itu bukan kok dia langsung menahan, enggak. Dia ingat oh ya Allah. Lapo juga marah-marah gitu loh, maksudnya itu juga wal kadhiminal. Yang terakhir yang berikutnya wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Orang lain pernah salah sama kita, orang lain pernah menyakiti kita, nek dipikir-pikir tambah sakit hati, tambah kurus, tambah banyak ngemikirin dia. Lebih baik kita maafkan dan kita wes ojo dieling-eling Mbak Rahmi, wes lupakan saja, anggap nggak pernah ada. Dengan begitu jenengan bisa enjoy, mau posting apapun ya terserah, posting sapu terus wadai sambel, postingannya banyak Mbak Rahmi, tak like ya. Jadi paling nggak menyenangkan. Termasuk istrinya Pak Mael dukung saya, ya tak dukung. Like tulisannya itu, like saya gambar love itu cinta ya like. Apa salahnya sih kita membuat orang senang, walaupun hanya mampu membuat orang senang, itu orang lain juga itu bahagia, akhirnya bernilai ibadah. Wal afina 'anil nas, maafkan kesalahan orang lain. Memang berat tapi proses Pak Tri. Nek dipikir-pikir untungnya apa? Apa kita tambah hebat atau tambah kuat, tambah sugih? Enggak, tambah kurus. Mikir Mbak sama mikir sopo kok kurus, mikir tonggomu tahu. Nah kok ketokane kok sewot sama tonggone. Ternyata dia baru cerita ini aku jengkel ngene. Lu untungnya apa Mas Dar? Gak ada untungnya. Ya, wis nalika wae setelah itu bareng-bareng kita belajar untuk melupakan dan memaafkan. Abot tapi pahalanya akan mendapatkan surga. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah kita kumpul ini kan dalam rangka melakukan kebaikan, kumpul yang asalnya dulu nggak kenal sekarang jadi kenal, terus akrab, terus bikin grup, terus selawatan, terus seragamannya, bla 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 bla. Ini disebut wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang yang berbuat baik pada siapapun lah Pak. Orang minta tolong kalau pas kita bisa ya ditolong, orang minta bantuan kalau kita bisa ya dibantu. Karena
kebaikan itu sesuai dengan apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kebaikan, pasti akan menuai kebaikan. Contohnya ya Ustadz Imam, melakukan kebaikan, ngajarin bentuk tilawati, dakwah kesana kemari, melakukan kebaikan. Imbalannya apa? Orang semua mendoakan kepergian beliau. Bahkan di beberapa masjid, beberapa sholat goib, terus kemudian tahlil akbar dan lain sebagainya. Semua orang Pak. Jadi ini mudah-mudahan kalau kita bisa melakukan kebaikan, mau orang lain nggak berbuat baik, ya wes lah terserah. Yang penting kita melakukan kebaikan saisone, sebisa mungkin pasti kita akan menuai hasil dari kebaikan itu. Seberapapun yang kita berikan pada orang lain tentang kebaikan, sebegitu pula yang akan kita terima dari orang lain. Sebaliknya kalau perlakuan buruk sama orang lain, iri, dengki, memfitnah, nanti suatu saat kita juga akan difitnah orang, akan dibenci orang, akan dikucilkan oleh orang. Mudah-mudahan belajar dari ini semua kita bisa berhalal bihalal malam hari ini, kita bisa bermaaf-maafan pada malam hari ini. Saya kepingin prosesnya nanti tertib, jangan seperti di SP 6 Pak. Saya ngisi di SP 6 tuh jamaahnya banyak bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah ini pas waktu halal bihalal itu Pak, itu enggak berdiri pimpinannya sopo, misalkan tokonya siapa, dia sholawatan vokalnya siapa, itu nanti yang lain nyalami kayak sholat itu loh, imamnya kan enggak, ini malah salamannya mau tegak berber Pak. Loh, ini mau wes kok mau salaman mana muter. Makanya kita nanti tertib ya, yang perempuan mungkin nanti keluar ya, di keluarnya di sebelah sana, nanti tokoh-tokohnya pengurus sholawat di sini, jadi orang itu salaman mulai dari anak-anak langsung keluar. Ada makannya enggak? Ada. Oh kotaan, oh, berarti langsung pulang gitu kan? Nah, iya ya berarti begitu ya. Jadi setelah ini langsung keluar gitu ya, salaman, nanti kita iringi dengan sholawat Jibril, kita maaf-maafkan. Biasanya agak lama itu ibu-ibu ya, berpelukan terus nangis-nangisan bareng itu Mbak Rahmi itu biasa ya. Jadi kita nanti akan salam-salaman bersama-sama, kita jadikan momentum ini untuk meminta maaf, meminta halal semuanya, agar supaya kita hilang kesalahan di antara kita dan kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan jangan lupa insya Allah Pak Budi, siapa tahu di luar ya, nanti bisa ada di tempat majelis kami di Langgar Al-Mustaghfirin. Insya Allah nanti kita bareng-bareng lah untuk kegiatan ini. Baik, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.